हालेलुया 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 हालेलुया। तड़ी भलाइयां वास्ते परमेश्वर तड़ा धन्नवाद तड़ा शुक्र करदे महान खुदा बाप तड़ी महिमा तड़ी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो 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 तारीफ हो। महान परमेश्वर तड़ा धन्नवाद तड़ा शुक्र तड़ा धन्नवाद तड़ा शुक्र तड़ा धन्नवाद तड़ा शुक्र। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. तारीफ हो 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 तारीफ हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो महान खुदा बाप तड़ा धन्यवाद तड़ा शुक्र हो तड़ा धन्यवाद तड़ा शुक्र तड़ा धन्यवाद तड़ा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान समर्थी परमेश्वर तड़ा धन्यवाद तड़ा शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਰਿੰਪਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु महान परमेश्वर जी तुहाड़ा धन्नवाद तुहाड़ा शुक्र करदे तुसीं बीते होए समय संभालिया रक्षा रखवाली निगहबानी कीती है समा दिता तां जो असीं तुहाड़े नाम नूं वड़िया सकी। मेरे पाक खुदा प्रभु जी असीं तुहाड़ी हुजूर च बैठिए तुहाडे नाल रह के महिमा दे पाक खुदावन प्रभु जी इस इबादत दे सारे समय ने तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ। तुसीं मदद करना मेरे पाक खुदावन प्रभु जी थोड़ा वचन और जिंदगी अंदर कार्य करने वाला हो सके। मेरे पाक खुदावन प्रभु जी तुहाड़े तो प्रभु जी चंगियाई पा सकन। मेरे पाक खुदावन तुहाडे पर भरोसा रखने वाले हो सकन। मेरे पाक खुदावन प्रभु जी दिन प्रतिदिन तुहाडी रूहानियत विच वधन वाले हो सकन। प्रभु जी तुसीं साडी मदद करना सहायता करना प्रभु जी। इस पवन वास्ते मांगदी इस पवन नूं बहुत सारी आशीष मदद करना सहायता करना। मेरे पाक खुदावन हर एक दी आस उम्मीद तुसीं पूरा करना जिन्होंने प्रेयर वास्ते क्या हर एक दी प्रेयर रिक्वेस्ट तुसीं पूरा करना। मेरे पाक खुदावन प्रभु जी इस प्रभु जी पूरे माहौल वास्ते मांगदे सारे माहौल नूं तुसीं ठीक करो। मेरे पाक खुदावन प्रभु जी तुहाडी आराधनालय मेरे पाक खुदावन फिर तो तुहाडी महिमा दे नाल खुदावन प्रभु जी जन प्रभु जी तुहाडी इस कार्य प्रभु तुसीं उन्हां दे अंग संग होना। मेरे पाक खुदावन तुसीं हर एक दी मदद करना सहायता करना सब कुछ मांगदे तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नाम द्वारा आमीन। हालेलुया धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरे जीवन की
हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना दान्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना दान्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। सारे मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कराएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत से मुआफी, अपने जलाल की दौलत से मुहाफिज, तेरे लिए
कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत से मुआफिज, अपने जलाल की दौलत से मुआफिज, तेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। बंद दरवाजों को वो खोल देता है, 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 आंधी और तूफानों को वो रोक देता है, आंधी और तूफानों है वो रोक देता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की दौलत से मुहाफिज, अपने जलाल की दौलत से मुहाफिज, तेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता है। आसमानी नया गीत यीशु देता है, आसमानी नया गीत यीशु देता है, पाकरू की संगत का संगीत देता है, पाकरू की संगत का संगीत देता है, संगीत देता है यहोवा यरी, सब कुछ मुहैया करता 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 है। अपने जलाल की दौलत से मुआफिज, अपने जलाल की दौलत से मुआफिज, तेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी, 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 सब कुछ मुहैया करता है। सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ हो प्रभु यीशु जी का धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद। हालेलुया, ताड़ा धन्यवाद ताड़ा शुक्र हो। हालेलुया, ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो, ताड़ा शुक्र हो, ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, ताड़ा शुक्र हो। हालेलुया, ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद ताड़ा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, ताड़ा शुक्र हो, ताड़ा धन्यवाद। हालेलुया, ताड़ा शुक्र हो। मेरी परजा मेरी पले आई ना निहाल होवेगी,
मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। गूंजेगा खुशी का नारा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। बच्चे बुढ़े सदा आनंद करनगे नाल खुशी दे गीत गावणगे। बच्चे बुढ़े सदा आनंद करनगे नाल खुशी दे गीत गावणगे। मैं उन्हां नूं कदे ना भुलावांगा। ओ मैं उन्हां नूं कदे ना भुलावांगा। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। ओ मेरिया पेटा होणगियां मैं उन्हां दा अयाली होवांगा। ओ मेरिया पेटा होणगियां मैं उन्हां दा अयाली होवांगा। नाम ले ले के मैं पुकारांगा। वो नाम ले ले के मैं पुकारांगा। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। ओ कदे ना निराश होणगे मैं उन्हां नूं दिलासा देवांगा। ओ कदे ना निराश होणगे मैं उन्हां नूं दिलासा देवांगा। गम दी थां ते आनंद करनगे। हो गम दी थां ते आनंद करनगे। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। मेरा प्यार उन्हां नाल सदा दा है। ध्यान नाल मैं उन्हां नूं बुलाया है। मेरा प्यार उन्हां नाल सदा दा है। ध्यान नाल मैं उन्हां नूं बुलाया है। मैं उन्हां नूं कदे ना विसारांगा। ओ मैं उन्हां नूं कदे ना विसारांगा। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। मेरी परजा मेरी भलाई निहाल होवेगी। धर्मी लोक सदा आनंद करनगे नाल खुशी दे गीत गावणगे। धर्मी लोक सदा आनंद करनगे नाल खुशी दे गीत गावणगे। मैं
ਯਹੋਵਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਹੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੇ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੇ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ गूंजेगा खुशी का नारा हालेलुया 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 मेरी परिजा मेरी भलाई नाले हाल होवेगी मेरी परिजा मेरी भलाई नाले हाल होवेगी हो मेरी परिजा मेरी भलाई नाले हाल होवेगी हाँ मेरी भलाई नाले हाल होवेगी हाँ मेरी भलाई नाले हाल होवेगी हो मेरी भलाई नाले हाल होवेगी धन्यवाद हालेलुया थैंक यू जीसस ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਔਰ ਬੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸੰਜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੂਥ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਯੂਥ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਸ ਯੂਥ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਜੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਲਦ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੀ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹੋਤਾਂ 3 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 23 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਜਾਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਰ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਯਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਆ, ਅਟਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਫਤਿਹ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਪਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਭਲਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਖੋ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣ, ਬੁਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਡੋਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਲੋੜ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੋਚੀਆਂ ਉਹ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਪਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ।
ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ 1 ਕਦਮ ਆਓ ਤੇ 10 ਕਦਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਗਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਨਾਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨੇ, ਭਲੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਘਰੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ।
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਉਮੀਦੀ 'ਚ ਉਮੀਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਅਣਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਮਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਕਰ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਵੈਲਿਊ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕੀਮਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਘਬਰਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਸਮਰਥੀ ਔਰ ਬਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਨ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਰਾਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਆਮੀਨ।